अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब करें आकार फिल्म्स के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। बोलो सदगुरु महाराजनी जय, गोविंद राम महाराजनी जय, सदगुरु निरायत महाराजनी जय, सर्वे संतोनी जय, आजना उत्सवनी जय। गुरु मिलिया तो सब मिलिया, नहीं तो न मिलिया कोई। मात पिता सुध बांधवा सो तो घर घर होय। साहेब तेरी साहिबी, साहेब तेरी साहिबी मुख से कही न जाए। ज्यों मेहंदी के पात में लाली रही छुपाई। चलता देवल पूजना, चलता देवल पूजना, क्या बैठे से काम। आ जितना दिखे आत्मा तितना साली ग्राम। शब्द कहूँ तो शब्द नहीं, शब्द भया माया की छाई। आ दो भी न हो अधर आवाजा, कैसे जानू काज काजा। सदगुरु खीम साहेब एक वाणी में कहे छे, सुसम वेदनी बात थई हमणा, वेद थी पर छे। सदगुरु सुसम वेद से न्यारा, प्यारा सोई सतगुरु हमारा। पांच तत्व का देवड़ बनिया, तामे है 10 द्वारा, तामे है 10 द्वारा। 9 दरवाजे नौबत वागे, 9 दरवाजे नौबत वागे। 10वें मोले दीदारा, सुसम वेद से न्यारा मारा। प्यारा सोई सतगुरु हमारा। उस देवड़ में, उस देवड़ में देव बिराजे। उस देवड़ में देव बिराजे। आरती अखंड धारा, आरती अखंड धारा। चंद सूर की, चंद सूर की ज्योत जलत है। चंद सूर की ज्योत जलत है। झिलमिल नूरय पारा, झिलमिल नूरय पारा। सुसम वेद से न्यारा प्यारा, सोई सतगुरु हमारा। ये मतवाला जोगी सुन पर बैठा, मतवाला जोगी सुन पर बैठा। खेल रमे छे सोधारा, खेल रमे छे सोधारा। गगन बदल में रमता देखा भाई, गगन बंधड़ में रमता देखा। ये भीतर जो त्या बारा, भीतर जो त्या बारा। सुसम वेद से न्यारा प्यारा, सोई सतगुरु हमारा। ओम सोहम की चौकी फिरत है, ओम
सोहम की चौकी फिरत है हाकम बावन बारा हाकम बावन बारा सुसम वेद में आप गढ़े भाई सुसम वेद में आप गढ़े ये तब पावे सरजन हारा तब पावे सरजन हारा सुसम वेद से न्यारा प्यारा सोई सतगुरु हमारा साचा सद्गुरु निर्णय निरखा साचा सद्गुरु निर्णय निरखा सड़ंग सूत्र एक सारा सड़ंग सूत्र एक सारा कहे खिमदास गुरु बाण प्रतापे कहे खिमदास गुरु बाण प्रतापे या हरदम बोले प्यारा हरदम बोले प्यारा सुसम वेद से न्यारा प्यारा सतगुरु सोई हमारा। खीम साहेब बहुत सरस किए छे એટલે ગુરુ મિલ્યા તો સબ મિલ્યા નહીં તો ન મિલ્યા કાંઈ માત પિતા શુદ્ધ બાંધવો છો તો ઘર ઘર હોય। ગુરુ પદ એક એવું છે કે ઈશ્વરના દર્શન કરાવી દે ભગવાનના દર્શન કરાવી દે આ સદગુરુનું પદ છે અને સદગુરુના પદના ગુણ એટલે ગાયા છે કે ધન્ય ગુરુ દેવા અને ધન્ય ગુરુ દાતા મારા સદગુરુએ શબ્દ સુણાવ્યો એટલે સદગુરુનું પદ એવું છે કે ઈશ્વર ઈશ્વર કેવા કોને કોઈ ઘાટવાળા ઈશ્વર હશે સભર ઈશ્વર જે ભર્યો છે મારા તમારામાં જે ઈશ્વર છે કોઈ વસ્તુ ક્યાંય ખાલી નથી ई ईश्वरना दर्शन सद्गुरु महाराज करावी दे छे। सुसम वेद आमा एक सुसम वेद पीड़ो छे आमा सुसम वेद पीड़ो छे सुसम वेद से न्यारा प्यारा सद्गुरु सोई हमारा। सोई सद्गुरु हमारा सुसम वेद ई आंखથી ई વેદ નજરમાં આવે એવો નથી। ई સદગુરુનો જે દેશ છે સદગુરુ જે સુસમ વેદ છે ई સદગુરુ મહારાજ એને ઓળખાવે અને એને ઓળખાવ્યા પછી કે ई સદગુરુની વાત કરી છે કે ई પ્યારા સોહી સદગુરુ हमारा કેવા કે આ દેહથી પર જે સદગુરુ છે ई સદગુરુ हमारा એની વાત કરી છે। આ પાંચ તત્વની અંદર 10 દ્વાર છે। 10 દ્વાર ક્યાં આવી છે કોઈ અલગ અલગ વર્ણતું હોય પણ જેને જેવા અનુભવ હોય એવી રીતે એ મારા અનુભવ પ્રમાણે હું વર્તવી શકું આ સંતોના અનુભવ પ્રમાણે એ વર્તવી શકે કારણ કે સૌ સૌનો અનુભવ હોય પણ ઈશ્વર તો એક છે અનુભવ જુદા છે। ઈશ્વર તો એક છે 10મે મોલે દીદારા આ 10મો મોલ કેવો કોને આ 10મા મોલે દીદારા છે। હવે ઈ 10મો મોલ એમ કહેવાય એવું નથી। આ ઘણા એમ કહે કે ભાઈ આમાં અત્યારે કયો તો ઈ કહેવાય એવો નથી। સદગુરુના સાનિધ્યમાં જાય ત્યારે સમજાય એવું છે। સદગુરુ આ જગતના સર્વેને બાદ કરાવી દે અને એક પોતાનામાં ઊભો રાખી દે ઈ સદગુરુ છે। આ બોલાઈથી પર છે કેમ સમજાવાય આ દેખાઈથી પર છે કેમ સમજાવે પણ સદગુરુ જેની યુક્તિ કરે છે
અને યુક્તિમાં ઈશ્વરના દર્શન કરાવે, સદગુરુના દર્શન કરાવે અને ઈશ્વર સ્વરૂપ હોય એ જ ઈશ્વરના દર્શન કરાવી શકે અને એ જ સદગુરુને ઓળખાવી શકે, બાકી ઓળખાવી શકે નહીં. એટલે કહે છે કે 10મેं મોલે દીદારા ઉસ દેવળ में દેવ બિરાજે. આ 9 દરવાજા એવા છે કે નવી રમતના છે. 9 દરવાજા નવી રમતના છે. કેવી રમતના છે? 9 દરવાજા ઈ આપણને ભમાવે છે. એટલે કહે છે નરસિંહ મહેતા કે વૈષ્ણવ જન તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે. આ 9 ને વૈશ કરે એને વૈષ્ણવ જન કહેવા. આ 9 ને વૈશ કરે એને વૈષ્ણવ જન કહેવા. એટલે કહે છે કે વૈષ્ણવ જન તેને કહીએ પીડ પરાઈ જાણે રે, પર દુખે ઉપકાર કરે તો મન અભિમાન ના આણે રે. આપણે તો થોડોક ઉપકાર કર્યો હોય તો તરત જ અભિમાન આવી જાય, મેં આનું આ કામ કર્યું છે. આપણી તાકાત છે આપણે કોઈનું કામ કરી શકી? આપણે કાંઈ કરી શકી નહીં. ઓલો બેઠો છે આમાં, એ જ બધું કરાવે છે. એ આપણને મોકો આપે છે કે તને શક્તિ આપું છું, તું કર, પણ અહંકાર માથે લેમાં. એમ કૃષ્ણ ભગવાન ગીતામાં અર્જુનને આ જ સમજાવે છે, તું કોઈ વસ્તુ માથે લેમાં. આપણે તો કોકનું કાર્ય કર્યું હોય તો 10 વખત તો સંભળાવી, પણ એ સંભળાવા જેવું નથી. એ કાર્ય તને ઈશ્વરે શક્તિ આપી છે એટલે જ એ કર્યું છે, નહીતર કરીને બધાને કરવું છે. એટલે 9 દરવાજા નવી રમતના 10મેं માહોલે વો દેખાય. આ જીવણ સાહેબ કહે છે કે 10મા માહોલ એમાં ઈશ્વરના દર્શન થાય, 10મા દીદારમાં એમાં એના દર્શન થાય અને ઈ સદગુરુ મહારાજ ઈ દર્શન કરાવી દે. એમાં કઈ બાકી ન રાખે હો, ઈશ્વરના જ દર્શન કરાવે. પણ જો શિષ્યનું બરોબર સમર્પણ હોય ને તો હમણાં આત્મારામ બાપાએ વાત કરી કે ભાઈ જુક્તિ કરીને ગયા પછી આવ્યા નહીં. એટલે ભાઈ આ તો ઈશ્વરને ઓળખવાની વાત છે. કેટલા પ્રશ્ન હોય આ જીવને તારવા માટે, અને સદગુરુનું સાનિધ્ય એટલે કીધું છે એક એક પ્રશ્નનો જવાબ સદગુરુ પાસે છે. અને જો એના એક એક પ્રશ્નનો જવાબ સદગુરુ આપે તો આ ભવની અંદર તરી જાય, એમાં જરાય મીનમેક નથી. ઉસ દેવળમાં દેવ બિરાજે. આમાં દેવ બિરાજે છે, આમાં સર્વેમાં દેવ બિરાજે છે. ક્યાં દેવ છે? ઉસ દેવળ में દેવ બિરાજે. આરતી અખંડ ધારા. ઈ આ રતિમાં એના અખંડ ધારા વહી જ રહી છે, કોઈ એમાં ક્યાંય પણ ખંડિત નથી. એટલે ગંગા સતી કે ભાઈ રે 8 પોર મન મસ્ત થઈ રહેવે. એને જેને જાગી ગયો તુરિયાનો તાર, એને જેને તાર જાગી ગયો છે એ 8 પોર મસ્ત થઈને રહેવે. કેવી રીતે રહે? કે એનામાં જે સદગુરુને ચરણે ગયા છે, સદગુરુના દર્શન કરાવ્યા છે, ન્યાય 8 પોર એના જાય નહીં, કોઈની યાદી ન જાય. એમ એની ઈશ્વરની યાદી પોતાનામાંથી જાય. પોતે ને ઈશ્વર એક છે, પોતે ને ઈશ્વર એક છે. એની એકતા કરવાની છે. અને એકતા થયા વિના આપણે ગમે એટલું કરી, કારણ કે સદગુરુ અમે હોય કે કોઈ પણ હોય, એક ઈશ્વરની એકતા થાય એમાં કે હું ને ઈશ્વર એક છું. અને ત્યારે જ આ પતે એવું છે, ત્યાં સુધી પતે એવું નથી. ચંદ સૂર કી જ્યોત જલત હૈ, ઝિલમિલ નૂર અપારા. આ નૂર એનું જ છે. જ્યાં તમે જોવો, જ્યાં તમારી દ્રષ્ટિ જાય મારીને તમારી, ત્યાં એનું જ નૂર છે. એના નૂર સિવાય, હમણાં કીધું ને કે ભાઈ એના સિવાય આ શબ્દ બોલાય એવો નથી. કીધું ને બોલે ઈ પરમાત્મા પોતે, પણ એના આધાર વગર આ શબ્દ બોલાતો નથી. આ બોલે ઈ પરમાત્મા, ભાણી સાહેબે બરાબર કીધું કે બોલે ઈ પરમાત્મા પોતે, અજ્ઞાની ને આંધળો દૂર જઈને ગોતે. આ બોલે છે
એ શબ્દ એના વગર ઉચ્ચારાતો નથી, એટલે ત્યાં નિર્વાણ પદ કીધું છે કે ત્યાં નિર્વાણ નથી. આ વાણી એમાંથી પહેલી ઉત્પત્તિ નાદ બિંદુ કી, પેલા નાદની ઉત્પત્તિ થઈ, પછી આ બધું રચાણું. એટલે કહે છે કે ચંદ સૂરજ કી જ્યોત જલત ઝિલમિલ નૂર અપારા. આ નૂર બધું એનું છે. મતવાલા જોગી સુન પર બેઠા. આ મતવારો જે આ એક મત થઈ ગયો, ઈશ્વરનો જગતનો એક મત થઈ ગયો. મતવાલા જોગી સુન પર બેઠા, ખેલ રમે છે સોધારા. આ ખેલ એનો છે, કોઈ બીજાનો નથી, પોતાનો ખેલ છે. પણ પોતે ને ઈશ્વર જુદા પડ્યા છે, એટલે એને એક કરવું છે, બીજું કાંઈ નથી. એક કૂવામાંથી એક ડોલ પાણી ભર્યું હોય, પણ એ પાણી બે એક છે, એમાં જરાય જુદું નથી. પણ પાણી ભર્યું એટલે ડોલ થઈ, ડોલનું પાણી થયું. એમાં તમે નાખી દો એટલે એ કૂવાનું જ પાણી થઈ ગયું. એમ ઈશ્વરને આપણે જુદા નથી, ઘાટ ઘીડા પછી જુદા પડ્યા છે. અને ઘાટ મટે, ઘાટ કાટ બધું મટે, તી પછી એક થવાય. હવે ઘાટે આપણે આ જ્યાં સુધી હોય શબ્દે હોય, આ તો ઘાટ જાય પછી શબ્દ જાય, અને શબ્દ પછી પોતાના સુસંવેદમાં પોતાના સદગુરુમાં આવે તઈ પતે એવું છે. મતવાલા જોગી સૂન પર બેઠા, ઈ સૂન ક્યાં હશે? અને ખેલ રમે છે સોદારા, ખેલ એનો છે. ગગન મંડળ में રમતા દેખા. આ ગગન મંડળ में રમતા દેખા. ભીતર જોઉં ત્યાં બારા, અંદર જોઉં તો ઈ છે, અને બારો જોઉં તો ઈ છે. જ્યાં જોઉં ત્યાં ઈશ્વર સિવાય કાંઈ નથી. એવા ઈશ્વરના દર્શન મને કે છે કરાવ્યા. ઓહમ સોહમ ની ચોકી ફિરત હે. આ ઓહમ સોહમ ચોકી ફિરત હે. હાકમ 52 બારા, અને હાકવા વાળો આ 52 થી બારો છે. આ ખીમ સાહેબ કહે છે કે હાકવા વાળો આમાં ક્યાંય આવતો નથી, એનાથી બારો છે, એના દર્શન કરવાના છે. અને ઈ સદગુરુ મહારાજ આવા બધા મહાપુરુષો આપણને દર્શન કરાવે છે. એટલે કે છે હાકમ 52 બારો, સુસમ વેદમાં આપ ગળે, એટલે પોતે ગળી જાય. જેમ સમંદરની અંદર મીઠાની પૂતળી નાખો અને ગળી જાય, એવી રીતે પોતે ગળી જાય તઈ પતે એવું છે. આમાં હું પણ ગળતું નથી. જો હું પણ ગળી જાય તો ઈશ્વર જ છે, ક્યાંય ગોતવા જવું નથી, પોતે જ ઈશ્વર છે. પણ હું ને મારાનું જે અંતર પડ્યું છે ઈ મટાડવાનું. આ સંત મેળા, આ સંતોની મહેનત, વૈશ્રામ મહારાજને ધન્યવાદ કે આવા સંતોને બોલાવી અને એકાબીજાના દર્શન કરાવીને લાભ આપ્યો છે. ધન્યવાદ છે. એટલે કે છે કે સુસમ વેદમાં આપ ગળે, પોતે ગળી જવાનું. તબ પાવે સર્જનારા, જગતનો સર્જનહાર તરત જ મળી જાય. જો પોતે ગળી જાય, ગયા હોય તો ખબર હોય જુક્તિ મુક્તિમાં, ત્યાં તો બધું દઈ દીધું હોય, છતાંય માથે ઉપાડીને પાછો હાલતો થાય તો નડવાનું જ છે. યાદ રાખો સદગુરુના વચન કે એને બધું તો મેં દઈ દીધું, મારું કાંઈ છે નહીં, તો બેડો પાર થઈ જાય. એટલે કે સુસમ વેદમાં આપ ગળે, તબ પાવે સર્જનહારા. આ સર્જનહારો જગતનો સર્જનહાર છે, ઈ પોતાને તરત જ ઓળખાઈ જાય. સદગુરુ, સાચા સદગુરુ. વળી ન્યાય એવું કેવું પીડ્યું છે ભગવાન કે સાચા સદગુરુ હે નેણે નિરખા. આ નેણે નિરખા એવા નથી હો. સાચા સદગુરુ નેણે નિરખા. સળંગ સૂતર એક સારા, એક જ તાર. કે જ્યાં સદગુરુના દર્શન કરાવ્યા તો એક જ તાર, ક્યાંય જુદા પડવું નહીં, બધું એક જ. સદગુરુ કહેતો ભલે, પછી શિષ્ય કે સદગુરુ, ન્યા કાંઈ રહેતું નથી. એવા દર્શન સદગુરુ. એટલે કીધું છે કે ભાઈ ગુરુ મિલા તો સબ મિલા. પછી કીધું કે ભાઈ સાહેબી, સાહેબ તેરી સાહેબી. આ મુખ છે કહીને જે આ મુખ છે હું કહું છું, પણ એ મુક્તિ કહેવાય એવી નથી હો મારા વાલા.
આ તો વાણીથી પર પડી છે. સાહેબ તેરી સાહેબી મુખશે કઈ ન જાય, પણ એના ઘૂંટણાર સદગુરુ છે હો. ઘૂંટી ઘૂંટીને શબ્દ ઘૂંટી ઘૂંટીને અને આપણને સમજાવે છે કે જોઈ લે આ સદગુરુનું સ્વરૂપ, આ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ. ત્યાં આપણને ઊભા રાખી દે છે ને ત્યાં આપણને ઓળખાવી દે છે. એટલે કીધું છે કે સાહેબ તેરી સાહેબી મુખશે કઈ ન જાય, જ્યું મહેંદી કે પાત મેં લાલી રહી છુપાઈ. મહેંદી તોડીને એના પાંદડા વાટીને અને લાલી કાઢે એમ સદગુરુ આ જગતમાંથી શબ્દનું વલણું કરી અને આપણને સદગુરુ આપણને બતાવે છે. એટલે કીધું છે કે સાહેબી એની કહેવાય એવી નથી. ખીમદાસ ચરણે ખીમદાસ ગુરુ ભાણ પ્રતાપે આ હરદમ બોલે પ્યારા. આ દમે દમે બોલી રહ્યો છે એને ઓળખવાનો છે. આ કોણ બોલે છે, કોણ પડકારા મારે છે, ક્યાં પડકારા મારે છે. એટલે જીવણ સાહેબને કેવું પડ્યું કે જણક ઝાલરી વાગી, આ સર્વેમાં વાગી રહી છે હો. ઈ ઝાલરીની વાતું છે હે. ઈ ઝાલરી જેને જોઈ છે, સાંભળી છે, આ સાંભળાય જ છે અને એની વાતું છે. વાતું તો ઘણી બધી છે, બોલવાવાળા ઘણા છે. એટલું કહી અને મારી વાણી વિરમું છું. બોલો સદગુરુ મહારાજની જય.